जिस रफ्तार नाल पंजाब 14 लाख ट्यूबवैल नाल, खेती ट्यूबवैल नाल ते 29 लाख समरसीबल पंपां नाल अपने धरती के सब तो हेठली तह तो जितों अगे पानी है ही नहीं, पानी का दोहन करता रहा तो आने वाले 18 साल पंजाब बंजर बन जाऊगा। क्या तो हो सकता कि अज से 10 15 20 साल में एक मिनी पंजाब न्यूजीलैंड बन जाए, मिनी पंजाब आस्ट्रेलिया बन जाए, मिनी पंजाब कैनेडा बन जाए, मिनी पंजाब अमेरिका बन जाए, इटली बन जाए। पर वो पंजाब जिथे असी जम के पैर रखा, जिहदा पानी पी के असी वड्डे होए, जिहदा अन्न खा के असी वड्डे होए, वो पंजाब की होंद ही खतरे में आ गई। बस पंजाब ने एक लगातार मतरेई मां वाला जो सलूक है वो होंदा रहा है, जिस करके इन्ने लंबे बर्ताव चों सेकेंडर तो एक ऐसा विश्वास पैदा होना, बेरुखी पैदा होनी, गुस्सा आना, नफरत होनी, वो लाजमी है। 22 तक उन्होंने एक अजिही पार्टी चुन ली जिहदा पंजाब नाल कोई लागा दे अगे नहीं है, जिहड़ी कि एनी सेंट्रलाइज्ड है, एनी केंद्रीकृत पार्टी है जिन्नी भाजपा जिन्नी कांग्रेस हैगी है। सिर्फ केजरीवाल साहब दियाँ जिहड़े सियासी महत्वाकांक्षावां हैगियां, महत्वाकांक्षावां हैगियां, उन्होंने पूरियां करने वास्ते साडे पंजाब दा आर्थिक साधन भी लुटाए जा रहे हैं, मनुखी साधन भी स्रोत भी लुटाया जा रहा है। पंजाब का पैसा बाहरले सूबे दी अखबारां विच रोज़ का 2 करोड़ के करीब पैसा खर्चा जा रहा है। पंजाब के पानी की गल, पंजाब की खुद मुख्तियारी की गल, पंजाब के वध अधिकारां की गल वो नाल जुड़नी चाहिए, तां ही लड़ाई मुकम्मल होनी सी। पंजाब की नौजवानी है जिहड़ी कुछ करना चाहती है, उन्होंने जिहड़े पुराने लोग ने जिहड़े लंबे समय तो चलते आउंदे ने, चिंतन करते आउंदे ने, उन्होंने उन्हां सभावां दे विच क्यों नहीं फिर बैठण दा कर दिता है? नौजवान से जिहड़े संघर्ष नूं खुद मुख्तियारी वास्ते, पंजाब के अधिकारां वास्ते, पंजाब के पानियां वास्ते उस संघर्ष का हिस्सा बनाना चाहते थे, वो पासे होए ने। प्रोफैसर पूर्ण सिंह कहते ने पंजाब जिउंदा गुरां दे नाम ते, पर गुरां दे नाम दे उपर वसन वाले पंजाब के सामने दरपेश चुनौतियां ने। चाहे राजनीतिक तौर पर कह सकते हैं कि बदलाव होया है, पर क्या यह भी कहा जा सकता है कि जिस तरीके दियां पहलां मुसीबतां सी जां औंकड़ा सी पंजाब के लोगों के सामने, उस तरह मौजूदा दौर के विच भी है। पंजाब के बहुपक्षी संकट नूं लैके अज विशेष गलबात भी की गई है और इस विषय के उपर गलबात करांगे। पंजाब के नाल राजसी और धार्मिक जुड़े हुए मुद्दों बारे भी चर्चा करांगे। तो साडे नाल गलबात करने वास्ते डॉक्टर धर्मवीर गांधी ने, उन्होंने नाल गलबात कर लेने। स्वागत है सब तो पहले। बहुत धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब सब तो पहला दसो कि किस तरीके जिहड़े पंजाब के हल है अज सिर जोड़ के बैठे हो, पंजाब के मसलियां का हल लभण वास्ते वार्तालाप होया है, तो पंजाब के मसले किहड़े मुख तौर पर नज़र आउंदे हैं? देखो साडा पंजाब जिहड़ा किसी वेले दुनिया के एक बेहतरीन खित्तियां विचों एक खित्ता सीगा, जिहड़ा हरियाली नाल, पानियां नाल, खुशहाली नाल सरशार सीगा, जिहड़ी कि कौम साडी पंजाबी कौम महानतम दुनिया की कौमां विचों एक सीगी। अज वो पंजाब च तरफे संकट का शिकार होकर जिहे रस्ते तुर पिया है, जिहे रस्ते धकेल दिता गया है, जिस तो अगे सानूं तबाही नज़र आती है। बिल्कुल एक किस्म का मतलब पंजाब एक अन्नी खूह च जा रहा है। तो अज पंजाब चाहे तो वह किसानी संकट हो, चाहे नशे का संकट हो, चाहे वातावरण का संकट हो, चाहे वो मतलब विद्या ते सेहत का संकट हो, चाहे वो खेतीबाड़ी का संकट हो, गल की आर्थिक गतिविधि का कोई भी खेतर नहीं है जिथे पंजाब संकटां दे मूँह नहीं आया होया है। तो जी हालत विच जिहड़ी पंजाब की जिहड़ी कुल वसों हैगी है, जिहड़ी 3 मुख घटक हैगी है, पंथक धिर हैगी है, कामरेडां दी धिर है जिन्होंने आप लैफ्टिस्ट खब्बी धिर कहते हैं, तो दलित धिर हैगी है। तिन्ने धिरां ना सिर्फ आपस में गुत्थम गुत्था हैगियां, ना सिर्फ आपस में अंतर विरोधां का शिकार हैगियां, अंतर कला का शिकार हैगियां, बल्कि एक दूजे के खिलाफ भी नितर रही। और नवे बरतांत पिछले कुछ महीनों से सिरजे जा रहे हैं, जिन्हां च हिंदू वर्सेस सिख का बरतांत मुड़ के शुरू कर दिता गया, सिख बनाम कांगड़ का बरतांत शुरू कर दिता गया है, दलित वर्सेस क्रिश्चियन दलित वर्सेस जट का बरतांत नवा फेसबुक भरी पई है, नवा बरतांत शुरू कर दिता गया। बरतांत सिरजन वाले लोग किहड़े नजर आउंदे? और क्रिश्चियन वर्सेस सिख, क्रिश्चियन वर्सेस सिख एक बरतांत भी पंजाब की फिजा गेड़े ला रहा है। सो ना हाल तक पंजाब कुछ तो फौरी खतरे है जिहड़े बरतांत नवे सिरजे जा रहे हैं, कुछ लंबे दादे खतरे जिन्हें पंजाब की होंद ही खतरे च है। मिसाल के तौर पर सेंट्रल अंडरग्राउंड वाटर कमीशन की सन 18 की रिपोर्ट है कि जिस रफ्तार नाल पंजाब
14 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਨਾਲ, ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਨਾਲ ਤੇ 29 ਲੱਖ ਸਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਤਹਿ ਤੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੋਹਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਬੰਜਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਐਵੇਂ ਕਈ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇ 10 15 20 ਸਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਮਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਮਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਨੇਡਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਮਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਅਮਰੀਕਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਇਟਲੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੰਮ ਕੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਜਿਹਦਾ ਅੰਨ ਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਐਡੇ ਬੜੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਹਜੇ ਹੱਲ ਕੋ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਮੂੰਹ ਆਈ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਘਟਕਾਂ 'ਚ ਜੋ ਇੱਕ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਜੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਰਤਾਂਤ ਇੱਕ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਧਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਹੱਲਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਤੇ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਹਮਲਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਨਮੁਖ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣਾ ਖੁੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵਕਾਰ ਹੈ, ਖੁੱਸੀ ਹੋਈ ਕਲਗੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮੁੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਜਾਣੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਚਿੰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹਮਦਰਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਵਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਫਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਕੱਲੀ ਕਾਮਰੇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁੰਡ ਹੈਗੇ ਆ ਪੁਰਾਣੇ, ਉਹ ਤੇ ਜੱਫਾ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ, ਮੱਠ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਮੱਠ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੰਥਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਠ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਦਲਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮੱਠ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਯੂਥ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਗੜਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦੀ ਸੂਝ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਲੌਜਿਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੀਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲਾਅ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਧੋਖਾ ਖਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅਸਲ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਏਦਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਦੀ ਔਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਕਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪਾਰਟੀ ਰਾਮੂ ਵਾਲੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ, ਕਦੀ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ, ਕਦੀ 17 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ, ਕਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਝੁੱਕ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ, ਹੁਣ 22 ਚੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੁਣ ਲਈ ਜਿਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਨੀ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਹੈ, ਐਨੀ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਭਾਜਪਾ, ਜਿੰਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨ ਵੀ ਲੁਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨ ਵੀ ਸਰੋਤ ਵੀ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਦਾ 2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ 'ਤੇ ਲਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚ ਕੇ ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੰਖ ਪਸਾਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣੀ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੈਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਲ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ SLR ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਜ਼ ਵਾਪਰਦੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਸਟਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਗੁਜਰਾਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹਿਮਾਚਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੋਸ਼ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ।
ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਸ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਪੈਸਾ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਿੱਤਾ, ਹੁਣੇ ਲੋਨ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ 150 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ 8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਆਧਾਰ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਧਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਆਧਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਕੜਵਾ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੂੰਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ 20,000 ਕਰੋੜ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਰੇਤੇ, 30,000 ਲਿਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਰੇਤੇ ਬਜਰੀ ਚੋਂ, 20,000 ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ, 54,000 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਈ ਬੈਠਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕੱਢੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੱਢੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਧ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਸਾਧ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨਾ ਉਹ ਕਲੇਮ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ? ਸੋ ਇਹ ਝੂਠ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਗਪੌੜ ਸ਼ੰਖ ਮਾਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗਪੌੜੀ ਸੀ, ਹੁਣ 2 ਗਪੌੜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਲੱਖਾ ਸਧਾਨਾ ਤੇ NDPS ਦਾ ਪਰਚਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੋਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਪਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਛੇੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਨ ਥਾਣੇ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਝੂਠੇ NDPS ਐਕਟ ਥੱਲੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪਾਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਧਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦਰਦੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੰਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਤੰਤਰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ, ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੇਵਫਾਈ ਦਾ, ਦਗੇ ਦਾ, ਧੋਖੇ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੂਬੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, 1 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਿਆ, ਲਾਠੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਹਵਨ ਕੁੰਡ ਬਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਛੋਟੇ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਰਸੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਲੂਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਵਰਤਾਅ 'ਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਬੇਰੁਖੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ, ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕ ਅਸਫਲ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਿਓਰ ਆਰਥਿਕ ਘੋਲ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਐਡ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਨਾਲ ਜੁੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੜਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, MSP ਮੁੱਦਾ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਇੱਕ ਦਮਨ ਦਾ ਦਮਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿੰਬ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਏ, ਉਹਦੇ ਢੋਲ ਨਗਾੜੇ ਵਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉਦਾਹਰਨ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ, ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਝ ਹੈਗੀ, ਕੇਂਦਰਾਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਪਕੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪਕੜ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਬਖੂਬੀ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਰ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਕਸਤ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਲਲਕ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਜੀ ਚੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਨੇ ਠਿੱਬੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰਲਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਗਿਣਨਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ, ਹਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਈਰਖਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਲੀ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਕਰੀਬਨ
85% ਜਿਹੜਾ ਕਾਡਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਹੈਗੇ ਆ, 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈਗੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਚਿੱਟੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗੱਲੇ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਥਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਇੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇਜ਼ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਜੁਝਾਰੂ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ? ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੰਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਲੜਾਈ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਫਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪਾਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਵਿਚਾਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਖਨੌਰੀ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੋਰਚਾ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ ਟੁੱਟਿਆ ਇੱਥੋਂ, ਫਿਰ ਦੂਏ ਦਿਨ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗਏ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਮਰੇਡੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਖਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ, ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਨਾਕ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਜਾਂ ਲਿਬਰਲਸ ਨੂੰ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਨਾਲੇ ਸਾਂਝ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਾਨਸਕੀ ਜਾਂ ਸੱਭੇ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਬੋ, ਸੱਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਸਤਾਨ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇਸੇ ਵਾਰਾ ਜੀਓ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਨਿਮਾਣੇ ਦੇ ਨਿਮਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਨਿਆਸਰਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਂਝ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਸਾਂਝ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੜਨਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।